Kriti Goradia. She is a master's in community physiotherapy. She is a gold medalist in her masters, and ma'am has pursued her masters from Sancheti Orthopedic Research Institute and College of Physiotherapy, Pune, and is currently a professor at KJ Somaiya College of Physiotherapy. We are honored to have you with us, ma'am, today. Thank you so much for being a part of Soapworks Talk. You may now continue. Thank you so much, Tanika ma'am, for introducing me, and thank you so much for this platform where I'm able to connect and put my point of view and discuss what exactly even their point of view is. So I think results were shared. So before I begin, can I just see the results once? Yeah. So 31%, like I would say majority. Just sharing stopped again. The majority of the people are in 31 to 40 age group, and they have heard of physiotherapy and its application. That's really nice. And most of them are so they're saying they're not sedentary. Okay, and most, I would say 50%. Like it's a 50-50. Few of them are 50% involved in physical activity and others are not. Okay. And everyone wants to be fit. So I'm very happy to know that answer, that everyone is motivated well enough to remain fit. And I think that is why they're here. And I would like to congratulate them because they're spending their time to maybe get to know about it and remain fit. So that's really nice. So let's begin today. The session is the title, as everyone of us have read, it's fitness and well-being. So before beginning the session, I would like to throw a light that as I'm a physiotherapist and most of you all know the applications, like we must have heard that physiotherapy is applied for patients with back pain, with neck pain, and all of that. But I would like to put light, just it will take 3 to 4 minutes. I know my session will be more of information and Khyati is going to talk about more of application based. So gather the information and see what are the experiences and results what Khyati had to say on the basis of what I am talking. So as I said, so we all of us know that both the branches. I will shift between English and Hindi. I think we have mixed languages. Sure. Go ahead, please go ahead. So English, Hindi, Gujarati mixed છે. So બધાને ખબર છે કે બધી બ્રાન્ચીસ હોય છે MBBS પછી સ્પેશિયાલિટી હોય છે જેમ કે ઓર્થોપેડિક છે, ન્યુરો છે, એમ જેમ મેડિકલમાં ફિઝિયોથેરાપીમાં પણ બ્રાન્ચીસ છે. આ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે આપણને ખબર હોય કે મને કે મારા આજુબાજુમાં લોકોને ક્યારે કઈ વસ્તુની જરૂરત પડે. સો એના માટે અવેરનેસ બહુ જરૂરી છે. So that all of us know કે orthopedic branch છે. So same way orthopedic physiotherapy પણ છે જે તમારા joints, bones, muscles એના રિલેટેડ વર્ક કરે છે. અને મેજોરિટી બધાને ખબર હશે કે આ પેન માટે તો એક્સરસાઇઝીસ હોય જ છે, રિપ્લેસમેન્ટ માટે પણ એક્સરસાઇઝીસ હોય છે. બટ એક પોઈન્ટ વોટ આઈ વુડ લાઈક ટુ એડ હિયર ઇઝ કે ઓપરેશન પહેલા પણ અમુક એવા ઓપરેશન હોય છે કે ઓપરેશન પહેલા પણ એક્સરસાઇઝીસ હોય છે. જે ઇલેક્ટિવ ઓપરેશન હોય છે કે પ્લાન્ડ ઓપરેશન હોય છે એના પહેલા પણ એક્સરસાઇઝીસ કરવું જરૂરી છે. તો એક રીહેબ છે, એક ફેઝ કે કોઈ પણ વસ્તુ પછી તમે એક્સરસાઇઝીસ કરો એને અમે રીહેબ કહીએ અને એની પહેલા તમે જે કરો એને પ્રીહેબ કહીએ છીએ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઓર્થોપેડિક ફિઝિયોથેરાપી. સેકન્ડ જે ફિઝિયોથેરાપી છે જે તમારું બ્રેન અને સ્પાઇનલ કોર્ડ અને નર્વ્સથી રિલેટેડ છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ ન્યુરો ફિઝિયોથેરાપી. તો એમાં તમારું પેરાલિસિસ છે કે ફેશિયલ પેરાલિસિસ, બોડી પેરાલિસિસ હોય એના રિલેટેડ એ બધી એક્સરસાઇઝીસ ન્યુરો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ યુઝ્યુઅલી અપ્લાય કરે છે. અને જેમ નાનું બચ્ચું જે બરાબર ટાઈમ પર બેસી નથી શકતું, ચાલી નથી શકતું, એમને કંઈક બર્થના ટાઈમ પર કંઈ પ્રોબ્લેમ થયો હતો તો એ આખું ન્યુરો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ જે છે એ ડીલ કરે છે. આપણે ઘણાને સાંભળ્યું હશે કે બાયપાસ થયું છે તો એ બધામાં પણ જેવી રીતે કોઈ પણ આપણે ટ્રંક જેમ કે ચેસ્ટ કે એબ્ડોમિનની સર્જરી થયો એના પછી પણ ફિઝિયોથેરાપી અપ્લાય થાય છે. બાયપાસ પછી એક્સરસાઇઝીસ હોય છે કે તમારું પેટનું કોઈ પણ સર્જરી થયો એના પછી હોય છે એક્સરસાઇઝીસ. કેમ એ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ તમને બ્રીધિંગમાં હેલ્પ કરે છે એક્સરસાઇઝીસ શીખવાડવા માટે. કેમ કે જ્યારે પણ આપણું ટાંકા હોય છે કે સૂચર્સ હોય છે, સો યુ નીડ your breathing pattern gets altered. So when you have been taught the right way and how to take care of your pain, so a physiotherapist come into picture. જેમ asthma છે, COPD, આ બધી જેવી કન્ડિશન્સ છે
એમાં કાર્ડિયો રેસ્પિરેટરી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ જે હોય છે એ કામ એમાં એપ્લાય કરે છે. જે બીજી એક બ્રાન્ચ જેમાં મેં માસ્ટર્સ કર્યું છે એ કમ્યુનિટી ફિઝિયોથેરાપી. તો એમાં મોરઓવર શાયદ પેશન્ટ્સ નહીં ગણાય, એ ક્લાયન્ટ્સ અમે લોકો કહી શકીએ છીએ. જેમ કે એમાં એક બ્રાન્ચ છે જે વુમેન્સ હેલ્થ, સ્પેશિયલી ફિમેલ્સ માટે ફિઝિયોથેરાપી. જેમ કે પ્રેગ્નન્સી વખતે એક્સરસાઇઝીસ કરવાની, પ્રેગ્નન્સી પછી જેમ આપણને ખબર છે કે અગર પ્રેગ્નન્ટ મોમ અગર હેલ્ધી છે તો પછી બેબી પણ હેલ્ધી થશે, રાઈટ? તો એ હિસાબથી વુમેન્સ હેલ્થ, કોઈ પણ ફિમેલ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય, જેમ યુરિન લીકેજ છે કાં તો યુટ્રસ જે છે જે બહાર આવે છે, તો એના રિલેટેડ એક્સરસાઇઝીસ બી આમાં ફોલ કરે છે. બીજું સિનિયર સિટીઝન્સ માટે, જેમ એજ વધે છે તો એમ દુખાવા તો હોય જ છે, પણ સાથે સાથે બેલેન્સ પ્રોબ્લેમ થવા માંડે છે કે ફોલ થઈ જાય છે, એના વજહથી ફ્રેક્ચર થાય છે, તો ફોલ પ્રિવેન્શન પર વર્ક કરે છે. બીજું અત્યારના જેમ બધા વર્ક ફ્રોમ હોમ કરીએ છીએ, તો વર્ક ફ્રોમ હોમ કરતા વખતે બહુ બધા હોય છે, કેમ કે તમારી પાસે પ્રોપર એક સેટઅપ નથી હોતું કામ કરવા માટે, પ્રોપર ચેર નથી, યા તો ટેબલ નથી, કાં તો અગર તમે કામ પર પણ જાઓ તો એક શાયદથી અપ્રોપ્રિએટ તમારા હાઇટ ના હિસાબથી તમારું સેટઅપ નથી. તો એને અમે લોકો કહીએ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ થેરપી, જેમાં વર્ક અને વર્ક રિલેટેડ ડિસઓર્ડર્સ મેનેજ થાય છે. અને બીજું એક જેના માટે આપણે જે ટોપિક છે ફિટનેસ એન્ડ વેલબિંગ, એનો એક છે હેલ્થ પ્રમોશન. આપણે બધાને જ આપણી હેલ્થ એક અલગ લેવલ પર લઈ જવી છે. એક લેવલ ઓલરેડી છે આપણું અત્યારના, બટ વી વોન્ટ ટુ પ્રમોટ આર હેલ્થ એન્ડ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ઓફ અસ. એ ઓફકોર્સ એના બેનિફિટ્સ પર હું જઈશ. અને લાસ્ટ જે પાર્ટ છે જે ડિસેબિલિટી, એટલે કે આપણે દિવ્યાંગ જે કહી શકીએ, એવી રીતે કે દિવ્યાંગમાં પણ બહુ બધા પાર્ટ્સ હોય છે, પણ એક હોય છે જે મને લાઇટ એક નાખવી છે, પેરાસ્પોર્ટ્સ. જેમ કે ઇવન ખ્યાતિ, જે રીતે મારે ખ્યાતિ સાથે વાત થઈ ત્યારે ખબર પડી કે શી ઇઝ લાઈક એન એથ્લીટ અને શી વોન્ટ્સ ટુ બી એક્ટિવ મેમ્બર ઇન ટુ સ્પોર્ટ્સ. તો એ સાથે વાત થઈ હતી. તો પેરાસ્પોર્ટ્સ એક બ્રાન્ચ છે. મે બી તમે તેને રિલેટ નહીં કરી શકતા હોય તમારા પોતાથી, બટ મે બી તમે એવા લોકોને મળો કે તમને લાગે કે આનું બચ્ચું છે કે એવું કાંઈ વધારે સ્કૂલમાં નથી જઈ શકતું કે કાંઈક એમને પ્રોબ્લેમ્સ છે, પણ ડેફિનેટલી એક સ્પોર્ટ એક પાર્ટ હોઈ શકે જેને પેરાસ્પોર્ટ્સ કહેવાય છે. રિદ્ધિ મેમ, અત્યારના તમારો અવાજ છે ને એ અને વિડિયો ઓડિયોમાં લેગ આવી ગયું છે. ઓકે, તો આઈ થિંક યુ આર ઓન મોબાઈલ એન્ડ યુ આર યુઝિંગ લેપટોપ ઓલ્સો, બોથ, ધેટ્સ વાય. નો આઈ હેવ લોગ્ડ આઉટ, માય લેપટોપ ઇઝ ઓલરેડી લોગ્ડ આઉટ. હા, હવે બરાબર આવ્યું છે આઈ થિંક. યા, હા જી કન્ટિન્યુ કરો, સોરી. યા, નો પ્રોબ્લેમ. સો અવેરનેસ બહુ જરૂરી છે કે ક્યાં ફિઝિયોથેરાપી અપ્લાય થાય છે. તો આપણે જેમ બોલ્યા કે અત્યારનો કોવિડ એક એક્ઝામ્પલ હું આપી શકું કે કોવિડ જે છે એનો આપણો અત્યારના એક જ ઇલાજ છે આપણા પાસે, પ્રિવેન્શન. તો સેમ વે ફિઝિયોથેરાપીમાં પણ એવા ઘણા એસ્પેક્ટ છે જે તમે પ્રિવેન્ટિવ અપ્રોચ યુઝ કરી શકો છો. અને જેમ કે અત્યારે આપણે ફિટનેસ છે, તો ફિટનેસ શું છે, આપણે વાત થઈ પ્રમોટ કરવી છે આપણને આપણી હેલ્થ, અને આપણને બહુ બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ પ્રિવેન્ટ કરવા છે. થાય એની કરતા પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર, બધાને ખબર છે આપણને. અને પ્રિવેન્શન ઇઝ ચીપર ઓલ્સો, કે થાય એની પહેલા અગર આપણે એના ઉપર આપણે ઇલાજ ગોતી લીધો તો દેટ વુડ બી રિયલી ગ્રેટ. સો અત્યારના આપણે એકચ્યુઅલી પોલમાં બધાએ કીધું કે એ લોકો કાઉચ પોટેટો નથી, તો દેટ ઇઝ રિયલી ગુડ. પણ ચાન્સીસ છે કે જેટલી આપણી પહેલા ડેલી એક્ટિવિટીઝ હતી એટલી હવે એક્ટિવિટીઝ રહી નથી, કેમ કે આપણે ઘરના બહાર એટલા ફ્રિકવન્ટલી જતા નથી. સો એનો મતલબ એમ છે કે જે સેડેન્ટરી લાઈફસ્ટાઈલ કે ઇનએક્ટિવિટી હોય, તો ઇનએક્ટિવિટીના બહુ બધા ઇશ્યુઝ હોય છે, જેમ કે આપણા લાઈફસ્ટાઈલ ડિસઓર્ડર્સ કહીએ એને, જેમ કે હાઇપરટેન્શન, ડાયાબિટીઝ છે કે ઓબેસિટી છે કે કોલેસ્ટ્રોલ છે. All these issues and there are many more because of sedentary lifestyle or physical inactivity. That's why being engaged in some physical activity is very important, because આપણે બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એને થતા પહેલા પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ. કે યુઝ્યુઅલી યંગ એજથી આપણે અગર એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરીએ તો પછી આપણે બધા પ્રોબ્લેમ્સને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ. અને અગર પ્રોબ્લેમ્સ છે ઓલરેડી, સ્ટીલ વી કેન ડુ એક્સરસાઇઝીસ એન્ડ આપણે મેન્ટેન રાખી શકીએ વસ્તુને. જેમ એક એક્ઝામ્પલ હું દેવા માંગીશ અહીંયા, કે જેમ આપણે મેડિસિન્સ તો લેતા હશું, ડાયાબિટીઝ, હાઇપરટેન્શન, એ બધાની મેડિસિન્સ તો છે જ. ડોક્ટર્સ પણ ઘણી વખત કહેતા છે એક્સરસાઇઝ કરો, ડાઇટ પર કંટ્રોલ રાખો, બિકોઝ મેડિસિન વિલ હેલ્પ યુ ઇન કંટ્રોલિંગ. બટ આગળ જઈને અગર તમે ધ્યાન ન આપ્યું આ બધી વસ્તુઓમાં, તો તમારું મે બી ધીરે ધીરે તમે જોયું હશે, નોટિસ કરી છે, ડોઝ વધારવો પડે છે મેડિસિનનો, બિકોઝ જે પહેલાનો ડોઝ હતો હવે દેટ ઇઝ નોટ ઇફેક્ટિવ. સો યુ નીડ ટુ ઇન્ક્રીઝ મોર ડોસેજ. So the adding exercises and having a good diet plan will help you not to increase the dose of your medicine. So આપણે એટલીસ્ટ એ તો કરી શકીએ કે હવે ચલો ડાયાબિટીસ, બીપી આવી ગયું છે તો હવે આપણે ડોઝ નથી વધારવો, એટલે સો let's get engaged in some physical activity so that we can prevent the increment of dosage. Increment of dosage is nothing but what, આપણે ડ્રગ્સ નાખી રહ્યા છે અને જે આપણા બોડીના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ હોઈ શકે. સો
ભાઈ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી હું કહું છું ક્યારની મેં મારા વર્ડ્સમાં યુઝ કર્યો, આઈ સ્ટાર્ટેડ યુઝિંગ વર્ડ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી. સો ફિઝિકલ એક્ટિવિટી એમાં બે બહુ મોટા વસ્તુઓ છે ફિઝિકલ એક્ટિવિટીની. એક છે કે આપણે આખા ડેઇલી એક્ટિવિટીઝ જે પણ આપણે કરીએ છીએ, મે બી ઘરના અત્યારના કામ હાઉસ હેલ્પ નથી તો ઘરના બધા કામ કરી રહ્યા છે એ તો કન્ટિન્યુ રાખે, મે બી ગોઈંગ ટુ ઓફિસ, ઓલ ધો સ્મોલ બિટ્સ એન્ડ પીસીસ ઓફ ધ એક્ટિવિટી થ્રુ આઉટ ધ ડે એ તો છે જ, એ કરવાનું છે. પણ સાથે સાથે એક્સરસાઇઝીસ હેઝ ટુ બી એડેડ બિકોઝ એક્સરસાઇઝીસ ઇઝ વોટ ઇઝ એક્સરસાઇઝ? ઇટ્સ અ પ્લાન સ્ટ્રક્ચર્ડ પ્રોગ્રામ. એ કાંઈ પણ જ્યારે તમે કોઈ એક વસ્તુને ટાર્ગેટ કરો છો કે ઓકે મારે સ્ટ્રેન્થ વધારવાની છે, મારે ફ્લેક્સિબિલિટી વધારવાની છે, દેટ ઇઝ વેન યુ ડિઝાઇન અ પ્રોગ્રામ. કે તમે કોઈના પાસે ગયા હો કે મને ઓકે એક્સરસાઇઝ કરવું છે, મને ફિટ થવું છે, તો કઈ કઈ એક્સરસાઇઝીસ છે. સો તમે એક્સરસાઇઝીસ પ્લસ તમારી ડેઇલી એક્ટિવિટી દિનચર્યા હોય એ સાથે જ ચાલતી રહેવાની છે. એમ નથી કરવાનું કે તમે આજે 1 કલાક એક્સરસાઇઝ કર્યું, તમે જોગિંગ કરી આવ્યા અને તમે બીજો આખો દિવસ સોફા પર બેઠા છો કે મિનિમલ એક્ટિવિટી કરો છો. સો દેટ ઇઝ રોંગ. સો 2 things are required. Do a very well planned exercise program. જેમ કે આપણું WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, અત્યારના હું એટલા માટે ટર્મ્સ યુઝ કરું છું કેમ કે આપણે ન્યૂઝપેપર અને ટીવીમાં અત્યારે જોઈ રહ્યા છે WHO એ આ કીધું, કોવિડના બારામાં WHO આમ કીધું, એટલે આઈ થિંક મોસ્ટ ઓફ અસ વુડ બી નોઈંગ વોટ ઇઝ WHO. એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે આપણા આખા વર્લ્ડનું હેલ્થ પ્રોગ્રામ પ્લાન કરે છે. તો એ કહે કે અગર તમે મીડિયમ ઇન્ટેન્સિટી પર એક્સરસાઇઝ કરો છો તો તમારી એટલીસ્ટ 150 મિનિટ્સ ઓફ એક્સરસાઇઝીસ આખા વીકમાં થવી જોઈએ. તો હવે તમે પોતે જ રિફ્લેક્ટ કરો કે તમારે આખા વીકમાં તમારી 150 મિનિટ્સની એક્સરસાઇઝીસ થાય છે કે નથી થતી. અગર નથી થતી દેટ મીન્સ તમે એ ટાર્ગેટ પર પહોંચી જ નથી રહ્યા. એટલા માટે મે બી તમે બેનિફિટ જે તમને જોવે છે એક્સરસાઇઝીસથી એ શાયદ નથી મળી રહ્યા. સો એટલે 150 મિનિટ્સ તમારે ભેગા કરવાના છે મોડરેટ ઇન્ટેન્સિટીની એક્સરસાઇઝ કરીને. સાથે સાથે આખા દિવસમાં એક્ટિવ રહેવાનું છે જેટલું બને એટલું. જેમ કે ટીવી જોતા જોતા મે બી તમે થોડી મૂવમેન્ટ્સ કરી લો ત્યારે, યા તો તમે ફોન પર વાત કરો છો તો ફોન પર વાત કરતા કરતા ચાલો. તો આ સ્લોલી ધીસ થિંગ્સ આર ગોઈંગ ટુ એડ ટુ યોર ઓવરઓલ ફિટનેસ. ઓકે, સો આ સ્મોલ ટિપ્સ છે જે તમે યુઝ કરી શકો એક્ટિવ રહેવા માટે, સાથે એક્સરસાઇઝમાં ઇન્વોલ્વ થવા માટે. હવે એક્સરસાઇઝીસ કઈ કરવાની? ઘણા બધા મિથ છે, તો મને એક બબલ તોડવું છે. એક મિથ કેવી છે કે બધાને લાગે છે વેટ એ એક જ વસ્તુ એવી છે જેમ કે કહેશે હું ફિટ છું કે નહીં, પણ એ રોંગ છે. વેટ એક પેરામીટર છે. હવે હું કહેવા જાઉં તો ફિટનેસ માટે ઓલમોસ્ટ 10 પેરામીટર્સ છે જે તમારા ઓવરઓલ ફિટનેસને કહેશે કે હા તમે ફિટ છો. પણ આપણે કયા વસ્તુ પર ભાગે છે કે વજન. કાંટા ઉપર ઊભા રહેવાથી ડર લાગે છે અરે વજન વધી ગયું છે કે વજન ઓછું જ નથી થતું. પણ ધ્યાન રાખજો કે વજન સિર્ફ એક પેરામીટર છે, એના બીજા ઘણા પેરામીટર્સ છે. જેમ કે આપણી તાકાત કેટલી છે, સ્નાયુની તાકાત કેટલી છે, જેમ સ્ટ્રેન્થ. બીજું છે ફ્લેક્સિબિલિટી, આપણે કેટલા સ્નાયુ આપણા ફ્લેક્સિબલ છે, લવચિકપણા કેટલી છે એ છે. ત્રીજી વસ્તુ જે આવે છે એ કે આપણી ક્ષમતા, એટલે કે એરોબિક કેપેસિટી, કે આપણી હાર્ટ અને લંગ મસલ્સની કેપેસિટી કે જે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે કઈ એક્ટિવિટી કરી શકીએ. ઘણી વખત આપણે 3-4 માળ ચડી ગયા તો હાંફીએ છીએ આપણે. So that is what that tells you કે your heart and lung muscles is not that great, needs to be trained. Of course આ બધું age to age will vary but it's never late. Age is just a number. તમે હંમેશા કોઈ પણ સ્ટેપમાં કોઈ પણ એજ ગ્રુપમાં તમે પ્લાન કરી શકો કે મને ફિટ રહેવું છે અને ડેફિનેટલી there will be a exercise program for you. ઓકે, બીજી જે છે કે આપણું બોડી વેટ. સો જેમ કીધું બોડી વેટ એક પેરામીટર છે. તો બોડી વેટ પણ એક આમાં જ એક બહુ રફ વેલ્યુ છે. મોર ઓવર બોડીમાં ફેટ પર્સન્ટેજ, આમ કે ફેટ બે વસ્તુના હોય છે, પ્રકાર હોય છે. એક તો બ્લડમાં ચરબી અને બીજું શરીરમાં ચરબી. તો એક્સરસાઇઝ તમારું બે ચરબીના ઉપર વર્ક કરશે ઓછું કરવા માટે. અને બીજા જે છે એ મોર ઓવર સ્પોર્ટ્સ રિલેટેડ ફિટનેસ પેરામીટર્સ છે. હેલ્ધી રહેવા માટે તમને એટલીસ્ટ ફ્લેક્સિબિલિટી, સ્ટ્રેન્થ, સ્ટેમિના, બોડી વેટ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. અને પણ ઘણા લોકો જે સ્પોર્ટ્સમાં છે, મે બી તમારા સન, ડોટર કે મે બી તમે એ લોકો સ્પોર્ટ્સમાં હશે, કે તમે જે મને સાંભળતા હશો જે સ્પોર્ટ્સમાં છો, તો એ લોકો માટે બેલેન્સ, એજિલિટી, રિએક્શન ટાઈમ એટલે તમે બોલ ફેંક્યો કાંઈ તમે કેટલી સેકન્ડમાં ફટાફટ પકડી લો છો. ડેઇલી એક્ટિવિટીઝમાં આપણને પણ જરૂર હોય જ છે કેમ કે સિગ્નલ ઓકે રેડ થઈ ગયો અમારે સ્ટોપ થવાનું છે, દેટ ઇઝ રિએક્શન ટાઈમ. બધાને રિક્વાયર્ડ હોય જ છે આ બધી પેરામીટરની. પણ અગર તમે સ્પોર્ટ્સમાં હો તો તમારે ટ્રેન કરવું પડે એને અલગથી, કેમ કે આપણે જોયું હશે ચક દે ઇન્ડિયામાં આગળ જઈને જોયું હશે કોઈ પણ મૂવી જેમાં સ્પોર્ટ્સ છે, લોકો ડ્રિલ્સ કરતા હોય, 2 ફોન્સ હોય, 2 ફોન્સના વચ્ચે ભાગવાનું હોય. તો આ બધા સ્કિલ રિલેટેડ ટ્રેનિંગ કહી શકીએ આપણે.
અને પણ આઈ વુડ સે કે અત્યારના જેના મે બી ગ્રાન્ડ મધર ગ્રાન્ડ ફાધર કે મોમ ડેડ હશે જે મે બી 50+ સેકન્ડ ઇનિંગ્સ લઈ રહ્યા છે અત્યારના, એ લોકો માટે આ ટ્રેનિંગ સ્કિલ રિલેટેડ ટ્રેનિંગ બહુ જરૂરી થઈ જાય છે. બેલેન્સ ટ્રેનિંગ છે, ફ્લેક્સિબિલિટી ટ્રેનિંગ છે, એજિલિટી, બિકોઝ જેમ આપણી ઉંમર વધે છે એમ આપણા બોડીમાં આ બધું જે કેપેસિટી હોય છે નોર્મલી એ ઓછી થઈ જાય. જેમ આપણને બધાને ખબર છે કે સ્ટ્રેન્થ ઓછી થાય, વીકનેસ થાય, બેલેન્સ નથી રહેતું. એટલે સ્પોર્ટ્સ પીપલ અને 50+ મોર ઓવર આઈ વુડ સે એ લોકોના સ્કિલ રિલેટેડ ટ્રેનિંગ બહુ જરૂરી છે. જેમ એજિલિટી એક છે, આપણે મે બી ધ્યાનમાં નહીં આવતું હોય કે આપણે ટ્રેન પકડવાની છે અને બહુ ભીડ છે, આપણે કેવી રીતે ફાસ્ટ આમ જતા હોય, એ ક્યારે પોસિબલ થાય છે જ્યારે આપણે ફિટ રહેશું અને કરી શકશું. પણ એ મે બી ઉંમર વધે ત્યારે ડિફિકલ્ટ થઈ જાય, કેમ કે આપણા બોડીમાં ચેન્જીસ થઈ ગયા છે જેના વજહથી એ ડિફિકલ્ટ થાય છે આપણને કરવું. અગેન ટ્રેનિંગથી એ પોસિબલ છે વસ્તુ કરવા માટે. તો આઈ વુડ સે કે ફિઝિયોથેરાપી મે બી એક્સરસાઇઝીસ ઇઝ ફ્રોમ વૂમ્બ ટુ ટૂમ્બ, એટલે કે બેબી જ્યારે મમ્મીના પેટમાં હોય છે, ગર્ભમાં હોય છે, ત્યારથી લઈને કે આપણે એન્ડ સ્ટેજ ઓફ લાઈફ ત્યાં સુધી તમે કોઈ પણ સ્ટેજમાં તમે કહેશો તો ત્યાં તમે ફિઝિયોથેરાપી તમને હેલ્પ કરી શકશે. અને એઝ આઈ સેડ ફિઝિયોથેરાપી એનું એક પાર્ટ છે. વી આર ઓલ્સો કોલ્ડ એક્સરસાઇઝ સ્પેશિયલિસ્ટ, સો ડિઝાઇનિંગ એન એક્સરસાઇઝ પ્રોગ્રામ. તો બેબી તમને અગર બીજા તમે કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં તમે યોગા કરો છો, તમે કોઈ પણ બીજી એક્ટિવિટીઝ કરો છો, ચાલુ રાખવાની છે ટુ રિમેઇન ફિટ. હવે Khyati will be giving us example when she'll be talking કે how this fitness helped her and her father also to reduce the effects of sedentary lifestyle. Okay, so that was all about what is physiotherapy, about fitness, કયા ટાઈપના ફિટનેસ પેરામીટર્સ હોય છે અને કયા તમે એક્સરસાઇઝીસ કરશો કે તમને ટ્રેનિંગ બેઝિકલી યુ હેવ ટુ બી ટ્રેન્ડ ઇન ડુઈંગ ઇટ. સો એઝ આઈ સેડ કે આપણે પ્રિવેન્ટ કરવાનું છે, પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર. સો ઇફ યુ આર ડુઈંગ એક્સરસાઇઝીસ, મેક શ્યોર કે તમારી બધી જે ફિટનેસ એક્સરસાઇઝીસ તમે જે કરી રહ્યા છો એ તમારા બધા જ પેરામીટર્સ પર વર્ક કરે છે. થેન્ક યુ ડોક્ટર રિદ્ધિ, તમે બહુ સરસ ઇન્સાઇટ આપી છે અમને બધાને અને taught us the importance of not having a sedentary lifestyle. There's a very famous quote which says that fitness is like a relationship. You can't cheat and expect it to work. तो हिंदी में बोलने जाऊँ तो फिटनेस एक रिलेशनशिप है. तुम उसमें चीट करके या उसमें शॉर्टकट्स लेके कामयाब नहीं हो सकते या अपनी फिटनेस लेवल बढ़ा नहीं सकते हो. तो आज डॉक्टर रिद्धि ने हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है. So thank you Dr. Riddhi for being here and giving us such a wonderful information on and breaking the myths about physiotherapy, more importantly. So thank you so much. If I may say, I would like to add to this. So as Khyati said that there are a lot of other athletes also all over India. So I would just like to put one point from my experience, and I'm also associated with Aditya Mehta Foundation. So that foundation is a platform where it helps para athletes to pursue para sports. So as we know that there is Olympics, so same way there is para Olympics also, where a person with disability they perform. So there is a wheelchair badminton, wheelchair tennis, or I would say para swimming. So there are multiple sports. So if you find anyone around you who is is interested, so you all can surely get in touch with like us, even Khyati now, as she's also part of a group where she has a lot of people. So I think both of us can really help you all in knowing more about para sports. You can message me also. My details and Dr. Riddhi's details will be shared with all of you. So any help is needed in terms of any specially able person is around, and I can inspire them for any sport. I'm for Aditya Para Foundation, Aditya Mehta Para Foundation, and there is another foundation also, Khelo More is there. So such many foundations are there. So we can take the help of them. We can see what sports we can do. Like I am aiming to walk fastest in marathon. That is my aim, and I'm going to work with now Dr. Riddhi. We have already spoken with each other. So like that, anything is there. I'm open to take your queries or anything. I'm there to help everybody. We actually have one question for Dr. Khyati, Dr. Riddhi.
Yes, sure. Yeah, they've written, I don't know what's the person's name, but it would be great. Redmi, you could put your name in the chat box. We don't know who you are. So he sort of says that they did their bypass in 2011, and after that, they can't hold even a small weight. Immediately, there's a pain in the chest. So, what would be a solution to that? That is what the question. Just a second. So, surgery was in 2011, and there is chest pain since how long? Still, I could not hear properly. Hello. Hello. Umesh, so yeah, he's Yeah, Umesh here. Yeah. Yeah. I got a clot in my after that bypass. I got clot on my chest, and even I can't hold even fingers in my pocket. Also, immediately that pain gets start. Mhm. So, like, are there any exercise or anything to be do? Yes. So, first thing, actually, I know it is right now we are on a platform where it needs detailed evaluation. As I said, if you correlate medicine and physiotherapy. So, in medical profession, as we have blood investigations to say whether you have diabetes or you have any blood issues. The same way in physiotherapy or physical therapy, we do physical tests, which tells us, okay, at what level, what is your condition. So as I spoke about various fitness parameters, so same way we want to work on your fitness. As you said that it's difficult for you to get chest pain when you are, you're doing some exertional activity. So that means you have to develop your capacity slowly. So as I said, maybe that 150 minutes which I said is for all the individuals who do not have any issues. For you, it will be different. And also for you, maybe say 30 minutes, as I said, normal individuals should work for 30 minutes at a go. So for you, it has to be designed 5 minutes in a way, such that you slowly build up the capacity. So for you, maybe you can at least basic right now at home. If you do not have any complaints with your BP and everything is normal, you can start with basic exercises. One thing or what I would like to add, as I'm also associated with Somaya, I'm a faculty at Somaya. So we have started this group known as SAFE class. So SAFE stands for Senior Adult Fitness E-Class. So that was an acronym, SAFE class. So which is for 50 and above. So right now it's like where we give online session, and when Khyati's dad has joined us there, where he's exercising with us, and there are other senior citizens. So the intensity is low, so maybe you can pick up something which is of low intensity, and gradually you can begin. But before, of course, getting involved into some physical activity, you should be having all the parameters normal, and we can of course discuss in details one-on-one if that is the thing. Okay, fine. Yeah, and also Thank you. I have Instagram and Facebook page known as physio_tales. You all can also get in touch with us there. Okay. Thank you. Any more questions? So I think we can close for today, Bharat bhai. Yes, before we end, I would just like to thank both the great hosts also today, Tanika and Shefali, both of them, for hosting this wonderful program. And yes, we all actually are inspired by both the speakers, Riddhi and Khyati, and especially for the specially abled, people with loss of limbs or loss of things. It is very important for us to exercise. I think the importance of exercise in our life has been told by both of them. I am also now going to start my exercise. I thought I am very fit. So It's never too late, I told you. yes. But I can do my It's never jadu. too late, and it is like use it or lose it. Yeah. In my house, I do all my exercises like cleaning the bathroom, doing jadu pota, everything I do every day. We don't have a maid servant. Before COVID also, and now it does help you. If you're fit, you can do all these things. So I would like to end our session today with good lines which I just read somewhere while we were talking. That ए जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारी, ए जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारी, हम भी इरादे के पक्के हैं, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे और हम एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ेंगे.
Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Bharat Bhai Desai, for this platform and for this opportunity. I'm Yeah, it's really my grateful. pleasure. It's my pleasure. And you're really a motivating person and inspiration as well. Like, you know, I had told that day also when we spoke, it's like inspire before you expire. Correct. So you are one of the person and a very dynamic person. You're so enthusiastic, and I think, as Kathy also said, that you should be a contagious virus kind of a thing, which spreads happiness, hope, and inspiration. So Thank you so much. Thank you are you. one of them. Thank you Oh, so much. Thank before we end, I take this opportunity to thank and congratulate CA Bharat Desai for today's wonderful session and for launching this wonderful forum of Soapbox Talks. My co-host Tanika Gandhi, both the speakers, Kathy Mehta and Dr. Riddhi Goradia, you were excellent in both of your respective topics, and all the participants to be a wonderful audience. I would like to thank personally CA Hemant Mehta, Sejal Desai, Hardik Maharaj, Dharmesh Bhai, Rahul Bhai, Hemant Shah, Jainal Parekh, Seema Khan, Ajay Mehta, Hina Godaya, Tejal Sutar, Harin Bhai, Harshal Bhai, Parag Mehta. Please forgive me if I am not mentioning anybody specifically and personally. Manoj Bhai Goradia, Harsh Goradia, and all of them who have been in the forum. Thank you very much. Stay home, stay safe, and connect to us on every Thursday, 7 to 8 in the evening. Thank you so much. Thank you. Goodbye to all of you from Soapbox Talks. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thanks, Kathy. Thanks, Riddhi. Bye. Thank you all the participants from the bottom of my heart.